Hi viewers, welcome to Sindhu English. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல யூனிட் 10 உடைய MCQs questions தான் பார்க்க போறோம். ஸோ இது வரைக்கும் 9 யூனிட்ஸஸ் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1000 கொஷின்ஸஸ் நாம் பார்த்துருக்குறோம். ஸோ இப்போ இந்த யூனிட்ல இன்னொரு 100 கொஷின்ஸஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ யூனிட் 10 application of language skills. Section 1 phrases. What does the phrase kick the bucket mean? So in the kick the bucket அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. What does the phrase kick the bucket mean? The answer is to die. Choose the correct meaning of a dime a dozen. Choose the correct meaning of a dime a dozen. The answer is very common. The phrase bark up the wrong tree implies making mistakes about something. What does spill the beans mean? What does spill the beans mean? To reveal a secret. Under the weather refers to feeling ill. Section 2 synonyms. Choose the synonym for happy. The answer is joyful. What is the synonym for enormous? The answer is huge. Find the synonym for begin. The answer is start. Which word is the synonym for brave? The answer is courageous. A synonym for confuse. Answer is bewilder. Next, antonyms, that is opposites. What is the antonym of big? The answer is small. Choose the antonym for fast. The answer is slow. Find the antonym for bright. The answer is dull. What is the antonym of arrive? The answer is depart. An antonym for accept is reject. Next topic, prefix and suffix. What does the prefix in unhappy mean? அதாவது un அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ un அப்படின்னா not. The suffix meant in enjoyment indicates. The suffix meant in enjoyment indicates the result of an action. What is the prefix pre in preview? Pre in preview. Pre means before. The suffix er in the teacher refers to. இப்போ டீச் அப்படின்னா அது வெர்பு. இப்போ டீச்சர் அப்படின்னும் போது அந்த er சேரும் போது அது என்ன அந்த பிளேஸில் நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க. A person who performs an action. What does the prefix dis in disagree? So dis அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா not or opposite. Next, tenses. Identify the tenses. She is singing a song. She is singing a song. So this is present continuous. ஸோ எப்பவுமே இந்த வெர்பு, அதாவது சிங் அப்படிங்கிறது V1 வெர்புன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் வருது அப்படின்னு சொன்னாலே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் டென்ஸ். ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ் இருக்குது பாருங்கள்.
இந்த ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸை வச்சு தான் இது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸா, பாஸ்ட் கண்டினியூஸா, ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸா அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். நம்ம வெறும் இந்த வெர்பை மட்டுமே பார்க்கக்கூடாது. we have to see the helping verb. ஸோ இப்போ is singing அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ், was singing past continuous, will be singing future continuous. ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. she is singing is on present continuous. What is the past tense of go? The past tense of go, went. Choose the correct form. By the next year, I dash my degree. By the next year, I dash my degree. Next year, அடுத்த வருடம் அப்படிங்கும் போதே அது future. அப்போ futureன்னு வரும்போது அங்கே என்ன வரும்? என்ன be form verb நம்ம யூஸ் பண்ணணும்? will. அப்போ by the next year, I will complete my degree. Which sentence is in the past perfect tense? Which sentence is in the past perfect tense? ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன ஹெல்பிங் வேர்ப் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா have, has, had. ஸோ இதில் have and has இது ரெண்டுமே ப்ரெசண்ட். had தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் டென்ஸ். ஸோ அப்போ இங்கே had எங்கே இருக்குது முதல்ல நீங்கள் அதை பார்க்கணும். அப்போ she had, okay, she had finished her homework. So this is the right answer. What is the future tense of write? So எல்லா future tensesலுமே இந்த V1 இந்த verb 1ங்கிறது மாறாது. அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸை வச்சு தான் அது நம்ம என்ன டென்ஸுங்கிறத சொல்ல போகிறோம். ஸோ எல்லா ஃபியூச்சருக்குமே என்ன போட போகிறோம்? will அப்படிங்கிற வெர்பு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ ஃபியூச்சர் டென்ஸுங்கிறது will write. Next, voice. Change to passive voice. She wrote a letter. She wrote a letter. ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ரோட்னு இருக்குது. அப்போ ரோட்டுங்கிறது என்ன டென்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஸோ ரோட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாஸ்ட் டென்ஸு. அப்போ பாஸ்ட் டென்ஸ் வெர்பில் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்க. இந்த ரெண்டு இடத்துல வந்து பாஸ்ட் டென்சஸ் இருக்குது. ஓகே, அப்போ இதில் என்ன வரும்? ஃபர்ஸ்ட்டு ஷீ ரோட் எ லெட்டர். அப்போ ஆப்ஜெக்ட் தான் முன்னாடி வரணும். passive voicesல ஆப்ஜெக்ட் தான் முன்னாடி வரணும். அப்போ a letter was written by her. A letter was written by her. Next, identify the voice. The cake was eaten by the children. The cake was eaten by the children. ஸோ இது என்ன வாய்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஐடென்டிஃபை த வாய்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ் பக்கத்தில் வெர்பு 3 வெர்பு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வாஸ் ஈட்டன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்தாலே அது என்னது? பாசிவ் வாய்ஸ். த கேக் வாஸ் ஈட்டன் பை த சில்ட்ரன். Convert to active voice. The room was cleaned by John. The room was cleaned by John. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். இங்கே was cleaned. அப்போ அதுதான் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது. வாஸ்ங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸை ரெஃபர் பண்ணக்கூடியது. அப்போ இந்த கிளீன்டுக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் என்னவோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ யாரால் ஒரு வேலை செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் அது பாசிவ் வாய்ஸ். ஒரு வேலை செய்யப்படுகிறதுன்னு சொன்னால் அது ஆக்டிவ் வாய்ஸ். அப்போ ஜான் cleaned the room. John cleaned the room. Which sentence is in active voice? So இதில் இருக்கக்கூடிய sentence எது active voice? இப்போதான் சொன்னேன், ஒரு வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது active voice. இந்த வேலை இவரால் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் அது passive voice. ஸோ இப்போ கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். The book was read by the student. The student read the book. The book is being read by the student. The book has been read by the student. So இதில் எது கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லுங்க. The student read the book. Okay, the student read the book. Next, change into passive voice. They are painting the house. They are painting the house.
ஸோ ஆர் பெயிண்டிங் அப்படிங்கிறது என்ன டென்ஸு? ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்சஸ் தான். ஸோ அப்போ நம்ம மாற்றும் போது என்ன மாற்றணும்? ப்ரெசன்ட் டென்சஸ் வர்றதை தான் மாற்றணும். அப்போ பார்க்கும்பொழுது த ஹவுஸ் இஸ் பீயிங் பெயிண்டட் பை தெம். தே என்னவா மாறுச்சு? தெம்மா மாறுச்சு. ஹவுஸுங்கிற ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டாக வந்திருக்கு. த ஹவுஸ் இஸ் பீயிங் பெயிண்டட் பை தெம். Next, parts of speech. Identify the parts of speech. Quickly. Quickly. The parts of speech அப்படிங்கிறது தான் இங்கிலீஷ் பேசிக் உங்களுக்கு. So, how many parts of speeches and what are they? Parts of speeches அப்படின்னா டக்குன்னு ஞாபகம் வரணும் இல்லைங்களா நமக்கு? So, noun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. So, these are the parts of speech. So, இதில் quicklyங்கிற வார்த்தை எதை ரெஃபர் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறாங்க. She runs quickly. She runs quickly. அவள் வேகமாக ஓடினாள். அப்போ இந்த குயிக்லிங்கிறது எதை ரெஃபர் பண்ணுறது? அவங்களோட ஓடுறதை பற்றி சொல்கிறாங்க. ஸோ வெர்பை அது வந்து இட் கிவ் த வேர்ட் விச் கிவ்ஸ் சம் எக்ஸ்ட்ரா மீனிங் அபவுட் த வேர்ப். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் adverb. Now, what part of speech is happiness? Happiness அப்படிங்கிறது என்ன part of speech? மகிழ்ச்சி. Okay, this is comes under noun. The big dog barked. The big dog barked. Here the big is the big, பெரிய நாய். இந்த பெரிய அப்படிங்கிறது யாரை குறிக்கிறது? The dog குறிக்கிறது. So it is adjective. Next, identify the parts of speech and in I like tea and coffee. Identify the parts of speech and அண்டுங்கிற வார்த்தை என்ன இந்த இடத்துல என்னவா இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. I like tea and coffee. இதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. The and comes under conjunction. What part of speech is she in? She is reading. இந்த சென்டென்ஸ்ல she is reading அப்படிங்கிறதுல sheங்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா pronoun. Next, homophones. Choose the correct homophones. I need to dash a new dress. I need to dash a new dress. எனக்கு தேவைப்படுகிறது என்ன? ஒரு ட்ரெஸ்ஸு. அப்போ தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? வாங்கணும். I need to buy a new dress. அப்போ எந்த பை வரும்? இந்த by அப்படிங்கிறது கன்ஜக்ஷன். இந்த by அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விடைபெறும்போது சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, ஓகே பாய் அப்படின்னு சொல்கிற பாருங்க அது. ஸோ buy இதுதான் வந்து verb. So which homophone fits? The dash of the story was sad. The dash of the story was sad. Tail, tale, tell, tall. So tail அப்படிங்கன்னா வால், tell அப்படின்னா சொல்லு verb, tallனா உயரமான. அப்போ the right answer is tail. Tailனா கதை. The tale of the story was sad. Select the correct homophone. He dashed the ball. He dashed the ball. He threw the ball. சரிங்களா? past tense வரும். ஸோ சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஏன் இங்கே த்ரோ வரலை, he throw the ball போடலாமே அப்படின்னு சொல்லலாம். ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் த்ரோ, பாஸ்ட் டென்ஸில் த்ரீயூ. பட் ஆனால் இங்கே தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் சப்ஜெக்டாக இருக்கிறதுனால இந்த வெர்பு கூட நம்ம எஸ் சேர்க்கணும். சப்போஸ் இந்த இடத்துல எஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா he throws the ball. ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் கூட வெர்பு கூட நம்ம எஸ் அல்லது இஎஸ் சேர்ப்போம். ஸோ அதனால் the option is threw. past tense, he threw the ball. Fill in the blanks. I have dash cats. I have dash cats. ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும், ஆனால் அதுலேயே உங்களுக்கு நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஹோமோஃபோன்ஸ் இருக்குது. டூ, TWO, டூனா இரண்டு, டூ இது ப்ரிப்போசிஷன். இந்த டூ பார்த்தீங்கன்னா இது கன்ஜக்ஷன். இந்த TUEQ அப்படின்னா டியூஸ்டேக்கு சொல்கிறது. ஸோ அப்போ I have 2 cats. Choose the correct form. Homophone. The dash is shining. Shining.
சன், SON சன் அப்படின்னா மகன், SUN சன்னுனா சூரியன், SUM சம், SUM சம். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சம் வந்து எதுக்கு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சம்திங், இந்த SOMEங்கிறது கொஞ்சம் அப்படிங்கிறது, இது வந்து அடிஷ்னல் சம் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, அது SUM சம்ஸ் மேக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க அது. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் த சன், SUN, the sun is shining. Next, articles and determiners. Choose the correct apple. Dash apple a day keeps the doctor away. So the answer is an apple a day keeps the doctor away. Which determiner fits? The books or mine? The books, இந்த இடத்துல plural form இருக்கு இல்லைங்களா, ஸோ plural formங்கிறதுனால these books are mine. Next, she is dash honest person. She is dash honest person. ஸோ இந்த இடத்துல ஹெச்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா silent word. So we have to pronounce this word as the honest. ஸோ ஆங்கிற சவுண்ட் வருது இல்லையா, ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணோம்னா an. She is an honest person. Okay. Sun rises in the east. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆர்டிக்கல் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா தி, அதாவது உலகத்தில் இருக்கக்கூடியது ஒரே ஒன்று தான், இது தவிர வேற இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிற இடத்துல நம்ம தி போடுவோம். இந்த சன், த மூன். ஓகே. Which determiner is correct? I have dash money left. I have dash money left. என்கிட்ட இருக்கு கொஞ்சம் பணம், அப்போ I have some money left. I have some money left. So sentence pattern பாருங்க. She sings beautifully. She sings beautifully. So sheங்கிறது subject, weங்கிறது verbs. So beautifullyங்கிறது manner, எப்படி பாடினாங்க அப்படின்னு சொல்லுது. The answer is SVA. Next, what is the pattern for they gave her a gift? They gave her a gift. So இப்போ என்ன வருங்க, subject, verb, indirect object, direct object. SVIO, indirect object, direct object. The room is clean. The room is, the room எப்படி இருக்கு, clean-ஆ இருக்கு. அப்போ that's a complement. The room அப்படிங்கிறது subject, is அப்படிங்கிறது verb, clean அப்படிங்கிறது complement. ஸோ இந்த வேர்டு இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு மீனிங்கே இருக்காது. What is the pattern of he runs every morning? He runs every morning. Heங்கிறது subject, runs அப்படிங்கிறது verb, every morning. ஸோ இது வந்து டைமிங்ஸை சொல்லக்கூடியது. ஸோ ஏ, SVA. Next, identify the sentence pattern. She called him a hero. She called him a hero. So see அப்படிங்கிறது subject, called அப்படிங்கிறது verb, him யாரை அப்படிங்கிறது சொல்றது, என்ன சொல்லி கூப்பிட்டாங்க, இந்த ஹீரோங்கிறது யாரை ரெஃபர் பண்றாங்க, she called him a hero, noun ரெஃபர் பண்ணி வருது. So this is the complement, SVOC. Next, compound words. Which is a compound word? So இதில் எது வந்து compound word? Sunflower. Sunflower ரெண்டு வேற வேற வார்த்தைகளை ஒன்றா இணைக்கும் போது அதை பிரிக்காம ஒரே பொருளாக கொடுக்கறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சன்ஃப்ளவர். ஸோ இப்போ சன்னுனா சூரியன், சரிங்களா, ஃப்ளவர்னா பூக்கள்னு பொதுவாக சொல்லுவோம். இப்போ சன்ஃப்ளவர் அப்படின்னா சூரியகாந்தி பூவை மட்டும்தான் சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட், புக் ஷெல்ஃப், சரிங்களா, புக் ஷெல்ஃப்னு வந்துடும். 3 ஆப்ஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. எது உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா புக் ஷெல்ஃப் தான்.
இந்த மாதிரி ஹைஃபன் இங்கே இந்த டிஃப்ரென்சஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருந்து ஸ்பேஸ் விட்டுருக்காங்க பாருங்க. புரியுதுங்களா? இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் இல்லாமல் ஒரே வார்த்தையாக வருது. சரிங்களா? ஐடென்டிஃபை த காம்பவுண்ட் வேர்ட் 53 அதே மாதிரி ஸ்பேஸ் இல்லாமல் எழுதிருக்கணும். ரெயின் கோட், ரெயின் தனியாக கோட் தனியானா வேற வேற வார்டாக மாறிடும். நெக்ஸ்ட் 54 ஏர்பிளேன், 55 notebook. Next figure of speech, identify the figure of speech. She is a shining star. She is a shining star. அவளை வந்து ஒரு நட்சத்திரத்தோட கம்பேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் இல்லாமல் நம்ம கண்களால் பார்க்கக்கூடிய பொருட்களோட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் மெட்டஃபர். Now the figure of speech is the wind whispered the secrets. The wind whispered the secrets. The answer is personification. அதாவது wind வந்து தன்னோட அதாவது whispered அப்படின்னா முணுமுணுக்கிறது, ரகசியத்தை அது பொறுமையாக பேசுறது. அப்போ அந்த ரகசியத்தை அந்த விண்டு வந்து சொல்லிச்சு. அப்போ விண்டுங்கிறது வந்து லிவிங் திங்ஸ் கிடையாது, பட் அதை ஒரு லிவிங் திங்ஸாக வந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, மாற்றிருக்கிறாங்க. அதனால தான் வந்து அது வந்து பெர்சானிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். உயிரற்ற பொருட்களை உயிருள்ள பொருட்களாக மாற்றி அமைப்பது. As busy as a bee, as busy as a bee, போல தேனி போல, தேனி போல சுறுசுறுப்பாக இரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப போல அப்படிங்கும்போது வரும்போது என்ன வருது உங்களுக்கு? 58 the answer is simile. Next, big blue balloons bounced. Big blue balloons bounced. So இப்ப என்ன ஆன்சர்? Alliteration. The same consonant sound ba. Big blue ba ba balloons bounced. Okay. Next, I'm so hungry I could eat a horse. I'm so hungry I could eat a horse. ரொம்ப பசியா இருக்குது, ஒரு குதிரையை கொடுத்தா கூட நான் அப்படியே சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அவ்வளோ பசி, அப்போ ரொம்ப அதிகமாக மிகைப்படுத்தி சொல்றாங்க. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் hyperbole. Next, so another important topics, identify and correcting errors. First one பாருங்க, she don't like to read. So find the error. first பாருங்க, she don't like to read. so இதுல எது error அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா don't. ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல என்ன வரணும்? she don't like to read. அப்போ அங்கே என்ன வரணும்? she doesn't like to read. சரிங்களா? ஷீங்கிறது தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர். ஸோ அவங்களுக்கு வெர்பு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்? டஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். அப்போ she doesn't like to read. அடுத்ததாக பாருங்க, he run fast. he run fast. ஸோ the answer பாருங்க, he runs fast. ஸோ ஹீங்கிற சப்ஜெக்ட் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர், சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் வெர்பு கூட நம்ம எஸ் சேர்த்து தான் எழுதணும். he runs fast. Next, the cat chased its tail. Its. ஸோ its அப்படின்னா அது என்ன மீனிங் அப்படின்னா அதனுடைய, அதனுடைய. அப்போ the cat chased அதோடைய வாழைய வந்து அதையே துரத்திக்கிட்டு போகும் இல்லை இல்லையா? அப்போ இட்ஸுங்கிறது தப்பு. the cat chased the tail அப்படின்னு மட்டும்தான் சொல்லலாம், இல்லைன்னா the cat chased it அப்படின்னு சொல்லலாம். so the error is its. next, I has 2 cats. ஸோ இந்த இடத்துல has அப்படிங்கிறது தவறு. ஸோ தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் வந்தால் மட்டும்தான் has வரணும் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் வைத்திருந்தான், he has 2 cats. she has 2 cats. it has 4 legs. ஸோ அந்த மாதிரி தேர்ட் பர்சன் சிங்குலருக்கு மட்டும்தான் has ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் வரும். ஐக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்? have தான் வரும்.
I have 2 cats. They are going to the park. Theirனா அவர்களுடைய. Theirனா என்ன? அவர்களுடைய. அப்ப இதுல எது எரர்? They are. Their அப்படிங்கிறது எரர். They are going to the park. அப்படிதான் வரணும். They are going to the park. Next, she sing beautiful. She sing beautiful. So என்ன வரணும்? இப்பதானே சொன்னோம், third person singular வரும்போது verb கூட நம்ம என்ன சேர்க்கணும்? Yes சேர்க்கணும். She sings beautiful. அப்படி இல்லைன்னா she sings beautifully. She sings beautifully. இதுதான் வந்து right answer. She sings beautifully. Adverb தான் யூஸ் பண்ணணும். Beautiful அப்படிங்கிறது adjective. Next, me and him went to the store. Me and him went to the store. The answer பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் எது எரர்னு பார்த்தீங்கன்னா மீங்கிறது எரர். சரிங்களா? இந்த இடத்துல ஐ வரணும். I and him went to the store. நானும் அவனும். The dog barks loud. The dog barks loud. So இது பார்த்தீங்கன்னா the dog barks loudly. இதுதான் ஆன்சராக வரணும். லவுடுங்கிறது வரக்கூடாது, loudly. He is more taller than me. He is more taller than me. எரர் பார்த்தீங்கன்னா more. This is apple. This is a apple. அது தவறு. This is an apple. அதுதான் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட், பிரிட்டிஷ் அண்ட் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ். அப்பார்ட்மெண்ட். ஸோ அப்பார்ட்மெண்ட் அப்படின்னா ஃப்ளாட். லாரி, ட்ரக், பூட். பூட் அப்படின்னா ட்ரங்க். டைம் டேபிள், ஷெட்யூல். கேண்டி, கேண்டி அப்படின்னா ஸ்வீட்ஸ். ஃபாசட், ஃபாசட் டேப். எரேசர், ஸோ எரேசர் ரப்பர். நாப்பி, டயப்பர். கெமிஸ்ட், ஃபார்மசிஸ்ட். கெமிஸ்ட் அப்படின்னா ஃபார்மசிஸ்ட். போஸ்ட்கோட், zip code. Postcode, zip code. So another 15 questions is mixed language skills. Choose the synonym for ancient. So ancient அப்படின்னா அதுக்கு synonym என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா old. What is the antonym of generous? So generous உடைய antonym என்னன்னு கேட்குறாங்க. Stingy. So generous அப்படின்னா தாராள மனப்பான்மை. ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டின்ச்சி. ஸ்டின்ச்சி அப்படின்னா இந்த கஞ்சத்தனமாக இருக்காங்க பாருங்க, அவங்கள தான் வந்து ஸ்டின்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஐடென்டிஃபை த டென்ஸ். தே ஹாவ் ஜஸ்ட் ஃபினிஷ்டு. தே ஹாவ் ஜஸ்ட் ஃபினிஷ்டு. ஹாவ் ப்ளஸ் verb 3 வந்திருக்கு. அப்போ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்சஸில் பர்ஃபெக்ட். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட். The answer is present perfect. Change to passive voice. The chef cooked the meal. அப்போ குக்குடுங்கிறது past tense. The meal was. ஸோ ரெண்டு வந்திருக்கு. ஓகே, the meal was ரெண்டு இருக்கு. இங்கே cooked இருக்கு, இங்கே cooking இருக்கு. எப்பயுமே passive voicesல நாம் verb 3 verb தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ing ஃபார்மை யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அப்போ the meal was cooked by the chef. This is the right answer. Next, what part of speech is beautiful?
பியூட்டிஃபுல் அப்படிங்கிறது பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜெக்டிவ். Next, choose the correct homophone. I dash you tomorrow. I see you tomorrow. In the SEAC na kadal. Fill in the article. Dash elephant is a large animal. An elephant. Identify the sentence pattern. She gave him a book. She gave him a book. The answer is SVIOO. Indirect object, direct object. Which is a compound word. So, idhula compound word edhum kekranga. So, compound word appadina gap e illama irukum. Fireplace. The moon danced in the sky. So, இது என்ன figure of speech ன்னு கேக்குறாங்க. The moon danced in the sky. The answer is personification. So, moon அப்படிங்கிறது ஒரு living thing கிடையாது இல்லையா? So, ஒரு non-living things living things சொல்றாங்க. Next. He go to school daily. So, இதில் error என்ன வரணும்? ஹீங்கிறது தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர். அப்போ ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் வெர்ப் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்? இஎஸ் சேர்க்கணும். அப்போ ஹீ கோஸ் டு ஸ்கூல் டெய்லி. வாட் இஸ் த பிரிட்டிஷ் டேர்ம் ஃபார் சைட் வாக்? ஸோ சைட் வாக் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேவ்மெண்ட். ஸோ வாட் இஸ் த ப்ரிஃபிக்ஸ் ரீ இன் ரீரைட் மீன்? REE அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகெயின். அகெயின். ஸோ PRE ப்ரீ அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்? பிஃபோர். ஸோ UNDIS அதுக்கெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நாட். ஸோ இந்த மீனிங்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. The suffix ly in quickly indicates. ஸோ குயிக் அப்படிங்கிற ஒரு அட்ஜெக்டிவ்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ly சேர்க்கிறோம். இது lyயா சேரும்போது இது என்னவா மாறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா adverb. Next, identify the was. The song is sung by her. So, இந்த இடத்துல ஒரு பாடல் அவளால் பாடப்பட்டது. The song is sung by her. இப்போ ஒரு செயல் யாரால செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது என்ன வாய்ஸ்? Passive voice. The dash is blue. The dash is blue. The sea is blue. What is the past tense for drink? So, drink உடைய past tense என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா drank. Identify the error. The boys plays football. The boys plays football. So, இதில் எது error? பிளேஸ் தான் எரர். ஏன்னா இங்கே நவுன் வந்து உங்களுக்கு பாய்னு கொடுக்கல, பாய்ஸ் ப்ளூரல் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா? ஸோ நவுன் ப்ளூரலில் இருக்கும்போது வெர்பு என்ன ஆகும்? இந்த இடத்துல எஸ் தேவையில்லை. அப்போ த எரர் இஸ் பிளேஸ். த பாய்ஸ் பிளே ஃபுட்பால் அப்படிதான் ஆகும். நெக்ஸ்ட், ஆஸ் கூல் அஸ் குக்கும்பர் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச். ஆஸ் வந்திருக்கு இல்லையா? அப்போ என்ன வரணும்? அது சிமிலி. The right answer is simile. As cool as cucumber. What is the American English term for holiday? So holiday abina vacation. Okay friends? Okay. So PGTRB la 10 units usme நாம இப்போ ஓரளவுக்கு ரிவைஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ நல்லா ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு நீங்கள் இதுக்கு ஆன்சர்ஸ் பண்ணும்பொழுது now you feel better. கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நம்மளால் இவ்வளோ கொஷின்ஸஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல ஃபீல் கொடுக்கும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி கொஷின்ஸஸ் எப்படியெல்லாம் கேட்குறாங்க, நிறைய நல்ல கடகடகடன்னு படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இப்போ கொஷின்ஸஸ்லாம் எப்படியெல்லாம் கேட்கலாம், எப்படியெல்லாம் வந்து கேட்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவும் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இதே மாதிரி ஜிகே அண்ட் எஜுகேஷன், ஸோ அதுக்குமே 10 யூனிட்ஸுக்குமே நான் வீடியோஸஸ் இதே மாதிரி எம்சிக்யூஸஸ் கொடுக்குறேன்.
ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் பார்த்தது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக என்ன ஆகும், நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ, உங்களுடைய நேரத்தை நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களுக்கு லாபத்தை கொடுக்கும். சரிங்களா? நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற ஒவ்வொரு டைமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது என்னவோ உங்களுக்கு ஒவ்வொரு மார்க்காக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ ஹோப் தட் யூ ஆல் என்ஜாய் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்மளோட சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஆல்.